جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ڈیجیٹل۔ اور وفاقی حکومت 10 جون کو بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور تاجر جو ہیں وہ بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں وفاقی حکومت سے کہ وفاقی حکومت کے جو دعوے اور وعدے ہیں کہ اس دفعہ تاجروں کو بڑا ریلیف دیا جائے گا، تو مختلف تاجر تنظیمیں جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت سے جو وہ امید لگا لی ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی حکومتیں یا سابق حکمران جماعت نے بھی جب اپنا بجٹ یا منی بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ عوام دوست اور تاجر دوست بجٹ ہے جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ تاجروں کی مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ ہمیں راولپنڈی اور اسلام آباد سمیت ملک بھر کی مختلف اور اہم شہروں پر ہمیں اسی حکومت کے خلاف جو وہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آئی ہیں۔ مختلف تاجر تنظیموں سے بھی ہم نے بات کی بجٹ کے حوالے سے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ریلیف کی امید تو ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا۔ اس وقت انجمن تاجران راولپنڈی ڈویژن کے صدر زاہد بختاوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، کتنی امیدیں آپ کو کہ اس دفعہ جو تاجر ہیں ان کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیے، امید تو ہمیشہ کی جاتی ہے، لیکن یہ ہماری امید جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ برابر نہیں ہوتی، اور امیدیں دلائی جاتی ہیں۔ جو بجٹ کا کورک دھندا وہ بتایا جاتا ہے ہمیں، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں بہت بڑی کوئی ٹیم بلانی پڑتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی اس میں سے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن اینڈ آف دی ڈے جب بھی یہ ایک سہانا سپنا دکھایا جاتا ہے، لیکن آخر کار مایوسی ہوتی ہے، عوام کو بھی ہوتی ہے، تاجروں کو ہوتی ہے۔ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، میں بھی حکومت کی مشکلات ہوں گی، IMF کی طرف سے بھی کچھ ہدایات ان کو ہوں گی، ان کے احکامات بھی حکومت کو ماننے پڑتے ہیں، ظاہر ہے ان سے آپ نے لون لینا ہے، ورلڈ بینک سے لینا ہے۔ لیکن جو تاجر ہیں وہ اس وقت شدید جو ہے وہ کسرم پرسری کے عالم میں ہے، اور ان کے لیے جینون طریقے سے ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ اگر ریلیف نہیں ملے گا تو یہ ملک کے معاشی حالات ہیں وہ خراب سے خراب تر ہو جائیں گے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ بجٹ بہت قریب ہے کہ اس دفعہ وہ پیش کیا جائے گا اور بڑے ریلیف کی بڑی آوازیں بھی ہیں کہ تاجروں کو ریلیف ملے گا، کیا سمجھتے ہیں کہ اسی حکومت نے جو پچھلا دور گزارا، اسی حکومت نے گزارا، پروگرس آپ کے سامنے ہے، موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، کاروبار کتنا متاثر ہوا ہے ساری صورتحال میں؟ ہاں دیکھیے، جو اس وقت جو بزنس کے اندر جو ٹیکس پیئر ہیں، جو ٹیکس کے نیٹ ورک موجود ہیں، ان کے لیے مشکلات دن بدن بڑھائی جا رہی ہیں، ان کو نچوڑا جا رہا ہے۔ جو ٹیکس جو ہے آپ لگاتے ہیں وہ ہم پہ لگتا ہے، ہمیں دینا پڑتا ہے، ہم پہ اس کے بعد جناب علی سالانہ یا 3 مہینے کے بعد اس کے اوپر آڈٹ آتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جو اس کا جو ہماری معیشت ہے، اس کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ ٹیکس سے باہر ہے۔ جب تک آپ اس کا یہ جو اس وقت ملک کے اندر چل رہی ہیں، متوازی سسٹم چل رہا ہے، ایک جو سسٹم کے اندر ہیں انکم ٹیکس کے، ٹیکس ایک اس سے باہر ہیں، جب تک ان کو اس کے اندر لے کے نہیں لایا جائے گا، اور جو بڑے اشرافی ہے جب تک وہ اپنا جو ان سے ٹیکس آپ نہیں لیں گے، اور یہ جو ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو اخراجات ہیں، جو حکومتی اخراجات ہیں، ایک غریب ملک کے لیے جو ہم ایک بھیک مانگتے ہیں $1 کی، $100 کی، $1 ارب کے لیے کیا کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے اخراجات جو ہیں خدا را دیکھیے کسی طور پر بھی ایک ہم جیسے ایک غریب ملک کے لیے جو ملکی اخراجات ہیں یہ بالکل زیب نہیں دیتے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ تاجر شکوہ کرتے ہیں کہ بجٹ تیاری میں تاجروں کو شامل نہیں کیا جاتا، ان کی تنظیموں سے رابطے نہیں کیے جاتے۔ اگر رابطے کیے جائیں تو تاجر تنظیمیں اس بات کی دعوے دار ہیں کہ وہ IMF کے دباؤ سے چھٹکارا پانے کے لیے وفاقی حکومت کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے کہ IMF سے دباؤ جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ ہماری حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ایسا کون سا نسخہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ IMF کے دباؤ سے باہر آ جائے؟ دیکھیے عثمان صاحب، جب تک جس پہ ٹیکس آ رہا ہے، جو لوگ آن گراؤنڈ پہ ہیں، یہ ٹیکس جو بنایا جاتا ہے نا IMF کی طرف سے آتا ہے، یہ صرف انڈوز کرتے ہیں۔ جب تک جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو آن بورڈ نہیں لیں گے، وہ آپ کو راستہ بتائیں گے۔ پاکستان کی سب سے جو محب الوطن جو طبقہ ہے نا وہ بزنس مین ہے، وہی ٹیکس دیتا ہے۔ ہر ملک کے مشکل حالات ہوں، سیلاب ہو، جنگ ہو، جیسی بھی صورتحال ہو، یہ ملک کی سالمیت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس کو
किसी न किसी तरीके से इनको एक उसके चोर कहा जाता है, टैक्स चोर कहा जाता है, क्या कुछ कहा जाता है। हमारे साथ जो एक इज़्ज़त वाला सलूक दुनिया में होता है, महकमों के अंदर आप चले जाएं, हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है। जब तक इनको वक़ार नहीं देंगे, इनको इज़्ज़त नहीं देंगे, इनके मसाइल को हल नहीं करेंगे, मुल्क आगे नहीं चल सकता। और इसके अलावा ये है कि जब तक हमें आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, हमारी सिफारिशात पे अमल नहीं करेंगे, हर साल टैक्स से पहले हम सिफारिशात देते हैं, हम चैम्बर लेवल पे भिजवाते हैं, बिहार को FPCCI भिजवाती है, अजमत तजार भिजवाती है। मैं दावे से कहता हूँ कि कभी FBR वालों ने या जो भी सिस्टम है, टैक्स बनाने वाले लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, वज़ीर ख़जाना साहब है, ये उनकी टीम है, उनको पढ़ना तक भी गवारा नहीं करते। मैं ज़िम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, अमल करना तो दूर की बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि ताजरों के बजट के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या समझते हैं कि टैक्स वसूली का जो निज़ाम है इसको मज़ीद किस तरह बेहतर किया जा सकता है? इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? सर जी, ये जो सबसे बड़ा जो हमारा सिस्टम में ख़राबी है कि जो टैक्स कलेक्शन निज़ाम है हमारा, वो जो टैक्स निज़ाम लेने वाले हैं वही करप्शन का गढ़ है। सारी करप्शन उधर से होती है, उनके स्वाबदीदी इख्तियारात हैं। जब तक ये सारा सिस्टम डिजिटलाइज नहीं करेंगे, इसको सही उनके इख्तियार से निकाल कर आप सही तरह कंप्यूटराइज नहीं करेंगे, हर चीज़ नहीं करेंगे, उनके इख्तियारात ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक़्त तक ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। और इस पे जो FBR है इसके सलाहत लेके आएँ। ये निज़ाम अब हमारे जो निज़ाम है हमारा जो है ताजरों का, इसके साथ जो है हमहंग नहीं हो सकता। अब इसके अंदर मेजर तब्दीली करने की ज़रूरत है और इसके अंदर FBR के अंदर जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके लोग बैठें, मिल के बातचीत करें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो कहते हैं जी कि यहाँ पे हमने दुकानें सील करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इतने पैसे हमने यहाँ से इकट्ठे करने हैं इस यूनिट के अंदर। हम कहते हैं हम करके दे देते हैं, हम टीम बिठाते हैं, सबको शहर वालों को बिठाते हैं, बाज़ारों को बिठाते हैं, वो मसला हम इफ़ाम तफ़सील से हल कर देते हैं। लेकिन ताजरों के साथ बैठकर उनके साथ जो भी लोकल महकमे डिपार्टमेंट है, रीजनल ऑफिस होते हैं, रीजनल कमिश्नर बैठे होते हैं, वो मिलना गवारा नहीं करते बिज़नेस कम्युनिटी के लीडरों के साथ और अपनी जो है मनमानी वो करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो इस बजट के अंदर ख़त्म होने चाहिए, और अगर वो टैक्सेस जो है वो या तो कम किए जाएं या ख़त्म किए जाएं तो जो कारोबार है वो बेहतर हो सकता है, ताजर जो है वो खुशहाल हो सकते हैं? देखिए, टैक्सेस जो सूरत हाल ये बनी हुई है कि इस वक्त जो अखराजात हैं, देखिए जो बिजली का रेट कहाँ से कहाँ चला गया है। आपकी जो सैलरी है 37,000 कम अज़ कम मिनिमम आपने वो अपनी वो सैलरी रख दी है मुलाजमीन के लिए। बिजली का बिल किधर जा रहा है, आपके रेंट कहाँ से कहाँ चले गए हैं, डे टू डे अखराजात इतने बढ़ चुके हैं। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो टैक्स का जो रेट है जो इनकम पे लगता है, इसको कम करने की ज़रूरत है फौरी तौर पर, कि ये टैक्स रेट है ये कम किया जाए जो इनकम के ऊपर ये लगाते हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने गुफ्तगू सुनी है ज़ाहिद बख्तावरी साहब की, और मेडिसिन के बिज़नेस से ये मुंसलिक हैं और इनका ये कहना है कि हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उम्मीद की भी बात की, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात की भी बात की, और बहुत सारे मैसेजेस हैं जो इन्होंने हुकूमत के लिए भी दिए बजट की तैयारी के हवाले से, और FBR की जो टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है उस पर मज़ीद इस्लाहात की भी बात की कि अगर तमाम जो टैक्सेस हैं उनकी वसूली के हवाले से जो निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया है इसके अंदर बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है, ताकि तमाम वो लोग जो नेट टैक्स के अंदर जिनको ये लाना चाहते हैं ताकि उनको कानून के मुताबिक जो वो लाया जाए। मनपसंद और पसंद अफराद का जो एक कॉन्सेप्ट है इसको फौरी तौर पर जो वो ख़त्म किया जाना चाहिए, ताकि तमाम जो ताजर तंजीमें हैं उनको जब तक हुकूमत अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो उनको अपने साथ नहीं बिठाएगी और बजट की तैयारियों के अंदर उनको शामिल नहीं किया जाएगा तो ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात जो वो अपनी जगह कायम रहेंगे। अब आपने देखा कि उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा वाबस्ता हैं, लेकिन इन उम्मीदों पर हुकूमत किस हद तक कामयाब हो सकेगी इसका फ़ैसला जो है वो 10 जून को होगा। दीगर ताजर तंजीमें जो हैं उनका मौक़िफ़ भी इसी तरह आपके सामने रखते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।